हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोरदार परमेश्वर की तारीफ करांगे। और असी पहला भी सुन चुके हैं कि गवाहियां का साडे जीवन में बहुत ही महत्व है। गवाही साडे जीवन में बहुत ही जरूरी आ। गवाही साडे जीवन का एक वो हिस्सा आ जिहदे विच असी परमेश्वर के वड्डे कम्मां नूं लोकां दे विच दसदे हां, परमेश्वर के कम्मां दे गवाह बनदे हां और परमेश्वर दियां कीतियां भलाइयां ते कीतियां वफादारियां दा असी प्रचार करदे हां लोकां दे विच ते लोकां नूं उत्साहित करदे हां कि परमेश्वर सचमुच साडियां जिंदगियां दे विच काम करदा है। परमेश्वर सचमुच साडे जीवन च काम करन दी सामर्थ रखदा है और गवाहियां दे राही असी परमेश्वर की वडियाई करदे हां और खुशखबरी नूं सांझा करदे हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और गवाहियां दे राही असी लोकां दे जीवनां च सुधार भी लिया सकदे हां क्योंकि सचमुच परमेश्वर जदों साडे जीवनां दे विच काम करदा आ असी उस परमेश्वर दे कीते होए काम नूं लोकां दे विच दसदे हां, गवाहियां नूं दिंदे हां ते लोग जद साडीआं गवाहियां नूं सुनदे आ ते ओह अपने जीवनां विच रिसीव करदे आ उन्हां गवाहियां नूं ते परमेश्वर उन्हां दे जीवनां च भी काम करन दी सामर्थ रखदे आ। हालेलुया। आओ असी अज दीआं गवाहियां नूं सुनदे हां। इस भैन का नाम मनप्रीत है। ये पिंड सारचूर के रहने वाले आ और इन्हां दी गवाही ये है कि पिछले शनिवार शाम के टाइम 8 बजे के करीब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो इन्हां दी फैमिली ने डॉक्टर नूं घरे बुलाया तो इन्हां दा चैकअप करवाया। डॉक्टर ने इन्हां नूं दस्सिया कि इन्हां दा बीपी बहुत ज़्यादा घट गया तो शुगर लैवल जिहड़ा बहुत लो हो चुका है तो इन्हां दे डॉक्टर कोलों मैडिसिन भी लई ते इंजैक्शन भी लगाए पर इन्हां नूं कोई भी जिहड़ा फर्क ना पिया। कुछ समय बाद इन्हां दा शरीर जिहड़ा सी पूरी तरह आकड़ गया तो शरीर विच कोई भी हिलजुल नहीं सी ते इन्हां नूं कोई भी होश नहीं सीगी ते इस भैन दी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान सीगी ते उन्हां नूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा सीगा कि ओह की करन। फिर इन्हां दे चाचा जी ने पास्टर जी नूं घरे बुलाया ते पास्टर जी ते उन्हां दे वाइफ इस भैन दे घरे गए ते पास्टर जी ते बुआ जी ने इस भैन दे लई लगातार प्रेयर की ते इन्हां ने थोड़ी होश की और प्रार्थना ने इन्हां दे उत्ते काम किया ते इन्हां ने थोड़ा अपने शरीर में हिलजुल करना शुरू किया और फिर इन्हां दे परिवार ने इन्हां नूं हॉस्पिटल ले जाना चाहया ते जदों इस भैन नूं हॉस्पिटल लैके जा रहे सी ते पास्टर जी ते उन्हां दे वाइफ इन्हां दे लई लगातार प्रार्थना कर रहे सीगे। प्रेयर करन दे समय इस भैन दा बीपी जिहड़ा ते शुगर लैवल जिहड़ी सी नॉर्मल हो चुकी सीगी ते थोड़े समय बाद जो ये भैन बिल्कुल ठीक हो चुके सी। इस वड्डी हीलिंग नूं देख के ये भैन अपने बहुत ही खुश होए क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा कि प्रभु हुस्से होए नूं बल दिंदा ते निर्बल नूं दी शक्ति नूं वधाउंदा है। परमेश्वर ने इस भैन नूं बल दिता ते फिर इस भैन नूं अपनी दी बीमारी तो चंगा किया और भैन इस हीलिंग नूं प्राप्त करके परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्नवाद करते हैं। इस गवाही लिए भैन परमेश्वर का और परमेश्वर के दास के द्वारा कीतियां प्रार्थनावां लई उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब असी गवाही नूं सुनदे हां परमेश्वर के वड्डे कम्मां नूं सुनदे हां ते जोरदार परमेश्वर की तारीफ करनी तारियां दे नाल। और अगली गवाही असी सुनते हैं। इस भैन का नाम रेनू है। ये पिंड कोटला तरखाना के रहने वाले हैं। ये भैन प्रभु गवाही के द्वारा प्रभु के वड्डे कम्मां नूं दसना चाहते हैं कि प्रभु ने इन्हां दे जीवन में और इन्हां दे पति के जीवन में बहुत वड्डा काम किया। इस भैन के जीवन की गवाही यह है कि इन्हां दे पति के अचानक लत्तां में दर्द होनी शुरू हुई। इन्हां ने डॉक्टर कोलों मैडिसिन लियांदी पर वह दर्द दिन प्रति दिन चढ़ी सी वधदी गई। बहुत सारिया मैडिसिन खादियां पर कोई आराम ना आया। फिर इन्हां ने बहुत जगहों पर लैके गए पर फिर भी इन्हां नूं कोई आराम नहीं आया। ये भैन कह रहे हैं कि किसी ने सानू चर्च बारे दसिया, पास्टर गुलशन मसीह मिनिस्ट्री बारे सानू दसिया ते असी चर्च आना शुरू किया ते असी हर संडे ते हर फ्राइडे चर्च अटेंड करते रहे। लगातार इन्हां दे हसबैंड उत्ते ले हैंड प्रेयर हुंदी रही
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਲੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ और असी अगली गवाही नूं सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम प्रियंका है, पिंड सारचूर के रहने वाले आ। इस भैन के जीवन में प्रभु ने बहुत ही वड्डा काम किया है। ये भैन कह रहे हैं कि 2019 दे विच अप्रैल च इन्हां ने प्रैगनेंसी कंसीव की। इन्हां दी बेटी छोटी होने करके इन्हां ने मिसकैरेज करने वाली किट खाधी तो बाद में जो इन्हों पता लग्या कि वह बेटा सी तो ये भैन बहुत देर तक परेशान तो दुखी रहन लगे। इन्हां दी परेशानी नूं देख के इन्हां दी फैमिली भी बहुत परेशान सीगी ते फिर इन्हां दी जेठानी इन्हां नूं चर्च लैके गए। जदों पास्टर जी ने चर्च विच प्रेयर की ते उन्होंने इस भैन लई भी प्रार्थना की, अपने पिछे इन्हां नूं प्रार्थना करन लई बोलिया। तो उस प्रार्थना विच इस भैन ने अपने गुनाहां दा इकरार किया। ये भैन बहुत परेशान सी ते इन्हां दा दिल जिहड़ा बहुत ही टुटा सी ते प्रभु ने इन्हां नूं अपने वचन भेज के इन्हां नूं तगड़िया किया। परमेश्वर ने इन्हां दे नाल वचनां द्वारा गलबात की कि प्रभु यहोवा टुटे दिल वालियां दे नेड़े है। इस वचन द्वारा इस भैन ने अपने आप विच बहुत वधिया महसूस किया। ये भैन उस समय प्रार्थना में सी ते जदों इन्हां ने देखा कि पास्टर जी इन्हां दे उत्ते ले हैंड कर रहे हैं तो इन्हां ने उस समय उस दर्शन नूं देखा कि जिवें पुलपिट ते बहुत वड्डा दरख्त है तो जिस विच सोने की क्यारी दे विच ओह जिहड़ा दरख्त उग्या होया है, उस दरख्त नूं हर प्रकार के फल लगे सी ते दरख्त के कोल बहुत सारियां औरतां दी लंबी लाइन लगी सीगी। ते जदों पास्टर जी उस दरख्त वाल हाथ करते सी तो फल टुट के जिहड़ा उन्हां दे हत्थां विच गिरदा सीगा ते ओह फल जिहड़ा सीगा औरतां नूं दिंदे सीगे। ये भैन कह रहे हैं कि जदों ये पास्टर जी इन्हां दे कोल आए तो उन्होंने इन्हां नूं भी वह फल दिता तो वह फल जिहड़ा सीगा इन्हां ने दर्शन दे विच देखा कि वह सेब सीगा।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BP ਸੀਗਾ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤੀਫਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਰਾਊਨ। ਕਰਾਊਨ ਮੀਨਸ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਖ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਚੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੈਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੋਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈ ਔਰ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ